بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. يقول أولاد الكفار يعني إذا ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم، أولا عندنا قاعدة يجب أن يعني نعتقدها، ألا وهي أن الله أرحم منا سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك لن يظلم أحدا، وأن الله جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأن الله تبارك قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. انتهى الأمر. إذن الله تبارك وتعالى أرحم بهم منا سبحانه وتعالى. فإذا وقع في قلب أحد أن هؤلاء قد يكونون معذورين أو لم تبلغهم الحجة أو لم يصلهم الإسلام أو كل ما يخطر على بالك، فالله أرحم منك سبحانه وتعالى، ولن يظلم أحد أبدا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه يوما لما رأى امرأة من السبي من حنين وكانت تبحث عن رضيع لها، كانت تخشى أنه يموت قبل أن يرضع لأنه فقدته مدة، فصارت تبحث عنه بطريقة لفتت انتباه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والناس جميعا، فحتى وجدت رضيعها فأخذته وألقمته ثديها، فاستثمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف فقال لهم أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ هل يمكن أن تلقي هذه ولدها في النار؟ قالوا لا والله يا رسول الله ما تفعل، لا يمكن، هذا الحرص وهذا يعني البحث بالطريقة هذه لا يمكن أن تلقي. قال الله أرحم بكم من هذه بولدها. انتهى الأمر، انتهى الأمر. فلا يشكن أحد في رحمة الله سبحانه وتعالى، لا يشك أحد في رحمة الله جل وعلا، وأن هؤلاء مساكين، وأن هؤلاء لم تصلهم الدعوة، وأن ثق يقينا أن الله لن يظلم أحدا، وكل من كان معذورا فالله يعذره سبحانه وتعالى. واختلف أهل العلم في أولاد المشركين، فجمهور أهل العلم ونقل الإجماع عليه بعض أهل العلم كابن عبد البر وغيره أن أطفال المسلمين في الجنة، وذهب الجمهور إلى أن أطفال المشركين أيضا في الجنة، لأنهم لم يبلغوا الحلم وكل مولود يولد على الفطرة على الإسلام كما جاء في الصحيح. فقالوا إذن أولاد المشركين وأولاد المسلمين في الجنة، هذا قول جماهير أهل العلم. كل طفل يموت قبل البلوغ فإنه في الجنة، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنهم يختبرون يوم القيامة، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. في النهاية إذن لن يدخل أحد النار وهو لا يستحقها، لن يدخل أحد النار وهو لا يستحقها، سواء من الكبار أو من الصغار أبدا، لا يمكن. حتى الكبار الذين مثلا لم تبلغهم الدعوة في مجاهل أفريقيا أو في أمريكا الجنوبية أو في غيرها،
من الأماكن كل من لم تبلغه الدعوة فالله أرحم به منك سبحانه وتعالى. فلا تظن بالله إلا الخير، ولا تظن بالله تبارك وتعالى إلا الرحمة سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم أحدا جل في علاه. وضحت؟ Fantalaqa. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Mereka berjalan, kemudian mereka bertemu dengan gulam. Gulam itu anak, seorang anak. Faqatalah, dibunuh oleh Nabi Khadir. Wah, ini lebih ngeri lagi dari awal. Kalau awal cuma ngerusakin kapal, ini anaknya langsung dibunuh di depan mata Nabi Musa. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Wahai Khadir, apa kau bunuh seorang anak yang suci, artinya dia tidak punya dosa, belum balik. Bighairi nafsin, dia pun tidak membunuh orang. Apa salah dia? Laqad ji'ta syai'an nukra, kau telah melakukan perbuatan yang mungkar. Kalau awal Nabi Musa mengatakan imran, yaitu perkara yang besar, ini nukran, lebih parah lagi daripada yang awal. Akhirnya Nabi Khadir mengatakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan dia sudah bilang, engkau tidak sabar bersamaku. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Maka Musa berjanji, "Wahai Khadir, kalau saya tanya lagi setelah ini, sudahlah kita berpisah. Enggak perlu kau temani aku lagi. Qad balagta min laduni udhra." Cukup ya. Uzurmu telah sampai ya. Telah beri uzur kepadaku. Kau sudah izinkan aku untuk ikut aku. Kalau aku salah lagi ketiga kali, maka silakan kau tinggalkan aku. Ayat ini menjelaskan ya, setelah Nabi Musa dan Khadir turun dari perahu, mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba mereka bertemu dengan idza laqiya gulaman, ketemu dengan seorang anak. Dalam riwayat disebutkan hadis Ubay bin Ka'ab, falamma kharaja minal bahri marru bi gulamin yal'abu ma'asibyan. Tatkala mereka keluar dari laut ya, setelah turun dari kapal, mereka melewati seorang anak yang sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Fa akhadhal Khadiru bi ra'sihi faqala ahu bi yadihi hakadha. Kemudian Nabi Khadir datang kepada anak tersebut, kemudian dia pegang kepalanya, kemudian dia lepas kepalanya. Sufyan yang perawi hadis, ka'annahu yaqtifu syai'an, dia membuat tangannya seperti ini, itu seperti itu. Itu karena kepalanya dipelintir, dilepas oleh Nabi Khadir. Dalam riwayat yang lain, wajada ghilmanan yal'abuna fa akhadha ghulaman kafiran dharifan fa'adja'ahu thumma dhabahu bisikin. Nabi Khadir melihat anak-anak sedang bermain-main, kemudian dia mengambil seorang anak yang kafir, yang ganteng, ya. Kemudian dia pun jatuhkan, kemudian dia sembelih dengan pisaunya. Dalam sebagian riwayat disembelih dengan pisaunya. Dalam riwayat yang lain, fantalaqa hatta idza laqi ghulamun yal'abun fantalaqa ila ahadihim badiyar ra'yi, tiba-tiba fantalaqa ila ahadihim, Khadir pergi kepada salah seorang anak-anak yang sedang bermain, ya. Badiyar ra'yi, tiba-tiba tanpa ngomong-ngomong langsung faqatalahu, langsung dibunuh. Fadhu'ira indaha Musa. Musa kaget waktu itu. Za'ratan munkarah, maka dia pun kaget dengan sangat kaget. Maka disitulah Nabi Musa mengingkari. Nabi Musa berkata, qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Wahai Khadir, apakah kau membunuh seorang anak yang suci, tidak punya dosa, masih kecil, ya. Dan dia pun tidak membunuh orang lain, karena kita tahu kalau seorang membunuh orang lain dia boleh dikisos, enggak ada masalah, ya. Ini anak ada khilaf, ada yang mengatakan sudah balik, ada yang mengatakan belum balik. Yang mengatakan balik ya dia kafir, maka boleh dibunuh. Namun kebanyakan ulama mengatakan dia belum balik. Dia belum balik, belum dewasa, namun dibunuh oleh Nabi Khadir. Oleh karenanya Musa mengingkari. Ya, kali ini Nabi Musa tidak lupa. Nabi Musa dia ingat bahwasanya dia tidak boleh nanya-nanya sama Khadir apa yang dilakukan oleh Khadir. Tetapi karena gairah dia, semangat dia untuk mengingkari kemungkaran, dan kemungkaran ini berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya hanya mecahin kapal. Ya, ini parah, disembelih di depan Nabi Musa. Nabi Musa orang kuat, orang hebat, ya, jago, kemudian melihat kemungkaran depan matanya. Dia tidak bisa berbuat apa, makanya dia mengingkari. Dia tidak lupa bahwasanya tidak boleh bertanya, tapi dia tetap bertanya karena tidak kuasa melihat kemungkaran di hadapan matanya. Maka Nabi Musa berkata, laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguh kau telah melakukan perbuatan yang mungkar. Akhirnya Khadir berkata lagi, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan saya sudah bilang, ya, wahai Musa,
engkau memang tidak sabar denganku. Qala alam aqul laka. Sekali lagi aku katakan, engkau tidak bersabar denganku. Akhirnya Nabi Musa tahu dia salah. Ya. Nabi Musa berkata, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau memang saya tanya lagi, sudah kau tidak usah nemani aku lagi. Qad balagta min ladunni uzra. Yaitu sudah waktunya uzur engkau meninggalkan aku. Uzurmu sudah full. Artinya kau sudah kasih kesempatan banyak. Saatnya kau meninggalkan aku, enggak ada masalah. Kalau saya bertanya sekali lagi, yang ketiga kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wa amal gulamu, adapun anak yang dibunuh oleh Nabi Khadir. Nabi Khadir datang, lihat kepalanya dipereteli, dalam riwayat disembelih ya di depan Nabi Musa ya. Maka apa kata Nabi Khadir? Fa kana abawahu mu'minaini. Kedua orang tuanya mukmin. Fa khashina yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kami khawatir bahwasanya ini anak menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam kekufuran dan kezaliman. Ini dalil bahwasanya pengaruh anak terhadap orang tua besar. Benar, pengaruh orang tua terhadap anak besar, pengaruh anak terhadap orang tua juga besar. Terutama jika ternyata kedua orang tua sangat sayang kepada anaknya. Ya. Terpengaruh dengan anaknya bisa. Jadi bisa terjadi orang tua mempengaruhi anaknya dalam hadis kullu maulidin yuladu al-fitrah fa abawahu yuwahidani aw yunassirani wa majusanihi. Kata Nabi SAW, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasara atau Majusi. Tapi sebaliknya bisa jadi anak menjerumuskan kedua orang tua dalam kemaksiatan, dalam kekufuran dan yang lainnya. Ini kemungkinan besar karena begitu sayangnya kedua orang tua kepada anak. Maka Nabi Khadir berkata, fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata. Maka kami ingin agar Rabb mereka berdua, Rabb kedua orang tua yang mukmin ini menggantikan anaknya. Jadi saya bunuh anak ini agar diganti dengan anak yang khairan minhu, lebih baik daripada anak yang saya bunuh. Zakatan wa aqraba ruhma, yang lebih suci dan lebih rahmat, lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Itu lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini dalil bahwasanya di antara bentuk berbakti adalah sayang. Semakin seorang sayang kepada kedua orang tuanya berarti dia semakin dicintai oleh Allah. Itu lebih baik, ya. Ya, apa tanda kita bakti kepada orang tua? Buktinya kita sayang sama orang tua. Wa aqraba ruhma, kata Allah. Itu yang lebih dekat kasih sayangnya kepada kedua orang tuanya tersebut. Maka kita bisa mengukur diri kita ini sayang enggak sama orang tua kita. Sering kita telepon, sering kita datangi, sering kita kasih bantuan, sering kita candain ya. Kita itu Allah Maha tahu dengan apa yang kita lakukan, ya. Apa yang kita bekerja untuk membantu orang tua atau tidak, Allah lebih tahu. Jadi di antara bentuk bukti bahwa seorang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah aqraba ruhmah. Itu sangat sayang, lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Lihat anak-anak mana yang lebih sayang kepada orang tuanya, maka itu yang lebih berbakti daripada yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Adapun faedah berikutnya, wa ammal jidaru, adapun dinding. Fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Dinding tersebut adalah milik dua anak yatim yang tinggal di kota tersebut. Sebelumnya saya ingin sampaikan juga bahwasanya di antara faedah kata para ulama tentang Nabi Khadir membunuh anak ini. Anak ini dibunuh yang tanpa dosa, kalau istilahnya tanpa dosa, dia suci kemudian dibunuh sehingga akhirnya Allah menggantikan dengan anak yang lebih saleh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jika Anda tidak bisa paham tentang hikmah terjadinya musibah, renungkanlah ayat ini. Kadang Allah memberikan musibah kita enggak ngerti apa maksudnya dari Allah karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ngerti kenapa Allah kasih musibah demikian. Maka renungkanlah kisah-kisah ini bagaimana Khadir membunuh anak ini, anak yang sangat dicintai oleh dua orang tuanya. Ya, buah hati kedua orang tuanya. Ya. Buah hati kedua orang tuanya. Ternyata dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Khadir yang membunuh kedua anak tersebut. Tentu orang tuanya akan bersih. Ternyata hikmahnya apa? Hikmahnya Allah memberikan anak yang baru yang lebih sayang. Maka kalau kita ditimpa dengan musibah, kita selalu memikirkan hal yang positif. Kita enggak tahu apa yang terjadi. Contoh, seorang kehilangan anaknya. Jelas ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Mungkin anaknya umur 20 meninggal, atau anaknya umur 15 meninggal, atau masih kecil meninggal. Kita husnuzan saja, kita enggak tahu Allah sayang kepada kita atau sayang kepada anak ini. Kita enggak tahu kalau anak ini besar, mungkin menjerumuskan kita dalam kesalahan. Anak ini besar, bisa jadi dia bermaksiat kalau sudah besar, mending meninggal sekarang dia masih soleh misalnya. Kita enggak tahu. Walhamdulillahi Rabbil
رب العالمين.